बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हर परिस्थिति को उड़ती कला द्वारा सहज पार करने वाले बेहद के बच्चे बहुत काल की सेकंड में प्राप्ति द्वारा तृप्ति कराने वाले, क्या दूसरी आत्मा को तृप्त आत्मा बनाने वाले, अखंड सेवाधारी, अखंड योगी, सदा मास्टर दाता वरदाता स्वरूप, सदा इच्छा मात्र विद्या की स्थिति में सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ बच्चों को, बेहद के सेवाधारी बच्चों को, बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आजकल मेजॉरिटी आत्मा की इच्छा क्या है? सुख शांति, सुख शांति की प्राप्ति। सभी क्या चाहते हैं? सुख शांति की प्राप्ति। इसलिए लेकिन विशेष जो भक्त आत्मा है उनकी इच्छा क्या है? एक सेकंड के लिए लाइट देखने की इच्छा है। वे इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नयन हैं। इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। क्या? इन नयनों द्वारा बाप का साक्षात्कार हो, बाप का लाइट स्वरूप का, हल्का जो परम तत्वों का, तो बाप का साक्षात्कार बच्चों में होगा। ये नैन नहीं दिखाई देंगे, लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में सितारे चमकते दिखाई देते हैं, वैसे आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यह तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट स्टेज भी लाइट हो। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति स्मृति स्वरूप विशेष आत्मा का रहेगा तो विशेष आत्मा को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। क्या? बेहद के बच्चों को देखकर सभी यही पुरुषार्थ करने लगेंगे। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये है लास्ट स्टेज। तो प्रत्यक्षा वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना। ऐसा प्लान बनाया है ना। जैसे बापूजी को देखते हैं, एक सेकंड में साकारी, आकारी और निराकारी। तो बापूजी तीनों स्टेज में अपनी स्टेज को बना सकते हैं। कभी भी साकारी भी रहते हैं, आकारी भी होते हैं और निराकारी स्टेज बना के ज्ञान उतारते हैं। तो अति के समय एक सेकंड में अति हो जाए। अभी अभी अति, अभी अभी अंत। यह है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ, ये रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाए। कहाँ समाना है? बाप की याद में समाना है, बाप में नहीं समाना है। तो लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश माना जहाँ वायुमंडल, चुंबकीय वायुमंडल है, परम प्रकाश परम तत्वों का वायुमंडल है और एकदम सफ़ेद दूध जैसा, जैसे सागर के अंदर मछली चली जाती है, उसको आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो है हमारा ज्योति देश। अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम,
अभी अभी धरती पर कर्म क्षेत्र में, धरती है कर्म क्षेत्र, अभी अभी कर्म क्षेत्र और अभी 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 बेहद की कला के परम धाम में। यही कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण न हो, समर्थ हो, व्यर्थ न हो। टीचर का अर्थ है सर्विसेबल, एक सेकंड भी सर्विस के बिना नहीं रह सकते। ऐसे बेहद के बच्चे जो हैं वो एक सेकंड भी ज्ञान के बिना, बाप की याद के बिना रह नहीं सकते। तो ऐसा पुरुषार्थ बच्चों को करना है, बेहद के विश्व सेवाधारी बनना है, बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी। अभी लगन में मगन रहने का समय जो है वो आ चुका है। अभी बच्चों को क्या करना है, बेहद के बाप की लगन के अंदर मगन रहना है और विशेष सेवाधारी बन के रहना है। मैंपन खत्म करना है, देवान खत्म करना है, राज ऋषि तपस्वी बनना है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से, बेहद के बच्चों को, बेहद के सेवाधारी, विश्व सेवाधारी बच्चों को बेहद की माँ का, विश्व सेवाधारी बच्चों को बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి మెజారిటీ ప్రస్తుతం అన్ని ఆత్మలకి కావాల్సిన సుఖము, శాంతి, ఆనందమును అఖండ యోగిగా, అఖండ సేవాదారిగా అయ్యి ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యా స్థితిలో అందరి యొక్క కోరికల్ని పూర్తి చేయండి. వరదానిగా, మహాదానిగా కావాలి అని బేహద్ సేవాదారి పిల్లలకి మా సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని ఇస్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశము మనందరికీ మా ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి పరిస్థితిలోనూ వృద్ధి కళ ద్వారా అన్నిటినీ పరిస్థితులను దాటుకొని వెళ్ళేటువంటి బేహద్ పిల్లలకి, చిరకాలం నుండి సెకండ్లో ప్రాప్తి ద్వారా తృప్తి పొందేటువంటి ఆత్మలకి, వేరే ఆత్మలను కూడా తృప్తిపరిచేటువంటి ఆత్మలకి, అఖండ సేవాదారి, అఖండ యోగి, మాస్టర్ దాత, వరదాతగా ఉండేటువంటి పిల్లలకి, ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యా స్థితిలో ఉంటూ సర్వుల యొక్క కోరికలు తీర్చేటువంటి ఆత్మలకి, మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ సమర్థ పిల్లలకి, బేహద్ సేవాదారి పిల్లలకి, బేహద్ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో మెజారిటీ ఆత్మల యొక్క కోరికలు ఏంటి అంటే సుఖము, శాంతి లభించాలి అని ఏం కోరుకుంటున్నారు? సుఖము, శాంతి. కానీ విశేషమైనటువంటి భక్తులు కూడా ఏం కోరుకుంటూ ఉన్నారు అంటే ఒక సెకండ్ అయినా సరే పరమాత్మని యొక్క పరం లైట్ చూడాలి అనేటువంటి కోరికను వెళ్ళబుచ్చుతూ ఉన్నారు. మరి ఈ కోరికను పూర్తి చేయటానికి సాధన బ్రాహ్మణ ఆత్మల యొక్క దృష్టి, నయనాలు. మీ నయనాల ద్వారా బాపు యొక్క జ్యోతి స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కారం చేయించండి. నయనాల ద్వారా బాపు సాక్షాత్కారం అయినప్పుడు బాపు యొక్క లైట్ స్వరూపము, హల్కా తేలిగ్గా ఉండే పరమ తత్వం యొక్క స్వరూపము పిల్లలందరికీ కనపడతారు. అంటే పిల్లల లోపల బాపు సాక్షాత్కారం అవుతూ ఉంటుంది. నయనాలు కళ్ళుగా కనిపించవు, లైట్ గోళాల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా ఆకాశంలో నక్షత్రాలు మెరుస్తూ ఉన్నట్లు కళ్ళ నుండి బాపు యొక్క పరం లైట్, పరం జ్యోతి యొక్క నక్షత్రం లాగా మెరుస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడే స్వయం లైట్ స్వరూపం యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతారు. మీరు ఎప్పుడైతే సదా లైట్ స్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉంటారో వారికి కూడా అప్పుడే ఈ స్వరూపము అనుభూతి అవుతుంది. కర్మ చేస్తూ లైటుని అనగా తేలికదనాన్ని, ప్రకాశ స్వరూపాన్ని, ఈ యొక్క స్టేజ్ని, ప్రకాశం, లైట్, పరం ప్రకాశం, తేజస్సును ధారణ చేసేటువంటి పురుషార్థం చేస్తూ ఈ స్థితిలో స్వరూపంలో ఉంటూ
విశేషమైనటువంటి ఆత్మలకు ఈ యొక్క సాధన ద్వారా అన్ని ఆత్మలకు కూడా మరి ఈ స్వరూపాన్ని చూపించగలుగుతారు. విశేషమైన ఆత్మలను చూడటంతో అందరికీ కూడా మరి లైట్ స్వరూపం కనపడుతూ ఉంది. సర్వ పురుషార్థి ఆత్మలు కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఇదే పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు. బేహద్దు పిల్లలను చూసి పురుషార్థంలో నిమగ్నమైపోతారు అందరూ. మాటి మాటికి కర్మ చేస్తూ మీరు కూడా చెకింగ్ చేసుకోండి. కర్మ చేస్తూ లైట్ అల్కా పని అనుభవం చేసుకుంటున్నారా? ఏ పని చేసినా అది మీకు బోజాగా అనిపించడం లేదు కదా? కర్మ మిమ్మల్ని బంధనంలోకి లాగటం లేదు కదా? కర్మ యొక్క భారము మీకు తగలటం లేదు కదా? చూసుకోండి, చెకింగ్ చేసుకోండి. మీ వైపు మరి ఎలా స్టేజ్ ఉందో చూసుకోండి. కర్మలు మిమ్మల్ని లాగకూడదు. లాగినయో కర్మలు మిమ్మల్ని బంధిస్తాయి. కర్మ బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోతారు. కర్మాతీత స్టేజ్ ఎలా వస్తుంది? తేలికపాటి కర్మగా ఉండాలి. అల్కాగా లైట్ స్వరూపంలో ఉంటూ కర్మ చేయాలి. యోగంలో అప్పుడు అది పరివర్తన అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది లాస్ట్ స్టేజ్. ప్రత్యక్షత సంవత్సరం ఇప్పుడు మీరు జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. బాపు యొక్క ప్రత్యక్ష స్వరూపాన్ని ధారణ చేసే సాధన ఎప్పుడూ కూడా అందరి బుద్ధిలో ఉండాలి. దీని గురించి ప్లాన్ తయారు చేయండి. ఏ విధంగా బాపూజీని చూడటంతో 1 సెకండు సాకారి, ఇంకో సెకండు ఆకారి, ఇంకో సెకండు నిరాకారి 3 స్టేజెస్లో కనపడుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మీ యొక్క స్టేజ్ని కూడా తయారు చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే మీరు సాకారంలో అప్పుడప్పుడు ఉండండి, ఆకారి రూపంలోకి మారండి, నిరాకారి స్టేజ్ని తయారు చేసుకోండి. అప్పుడు జ్ఞానాన్ని మీరు దించగలుగుతూ ఉంటారు. అతి సమయంలో కూడా మీరు 1 సెకండ్లో పూర్తి స్టేజ్ని ధారణ చేయాలి. ఇప్పుడిప్పుడే అతి, ఇప్పుడిప్పుడే అంతం. ఇది లాస్ట్ సంవత్సరము, లాస్ట్ స్టేజ్ యొక్క పురుషార్థము. దీని గురించి ప్లాన్ తయారు చేయండి, రిహార్సల్ చేయండి, డ్రిల్ చేయండి. అతి మరియు అంతం యొక్క డ్రిల్లు. ఇప్పుడిప్పుడే అతి సంబంధంలోకి, ఇప్పుడిప్పుడే సంపర్కంలోకి వస్తూ న్యారా ప్యారాగా కండి. ఏ విధంగా లైట్ హౌస్లో ఇమిడిపోతూ ఉన్నట్లు బాప్ సమానమైన స్థితిలో బాపు స్మృతిలో ఇమిడిపోండి. బాపులో ఇమిడిపోవటం కాదు. లైట్ హౌస్ అనగా తమ జ్యోతి దేశము, జ్యోతి లైట్ దేశము అక్కడుండే వాయుమండలంలోకి ఇమిడిపోవటం. అక్కడ అయస్కాంతం యొక్క వాయుమండలం ఉంది, పరం ప్రకాశం యొక్క వాయుమండలం ఉంది, పరమ తత్వాల యొక్క వాయుమండలం ఉంది. ఇప్పుడు పూర్తిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాయుమండలము తెల్లటి పాలలాగా, పాల సముద్రంలాగా ఉంటుంది. ఆ పాల సముద్రంలో మరి చేపల్లాగా మీరు ఈదుతూ ఉండాలి, మునుగుతూ ఉండాలి. చుట్టుపక్కల ఇంకేమీ కనిపించకూడదు. అంతగా జ్యోతి దేశంలో మీరు పూర్తిగా మునిగిపోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి, కర్మక్షేత్రంలోకి వస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే కర్మక్షేత్రంలోకి వచ్చి కర్మ చేయండి. ఇప్పుడిప్పుడే పరంధామానికి వెళ్ళండి. ఇప్పుడిప్పుడే భూమి మీద కర్మ చేయండి. భూమికి అతీతంగా మరలా బేహద్ కళ పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోండి. ఇలాగా మీ యొక్క స్టేజ్ని డ్రిల్ చేయించండి. అప్పుడు మీ యొక్క ప్రతి సంకల్పము పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది, సాధారణంగా ఉండదు, సమర్థవంతంగా ఉంటుంది, వ్యర్థత్వం అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు చూడండి, మనము టీచర్ అంటే ఉపన్యాసం చెప్పి స్టేజీ మీద కూర్చునే వాళ్ళు కాదు. స్వయంగా మీకు మీరే టీచర్గా కావాలి. కుదుకో టీచర్ బన్నా అని అవ్యక్తవాణిలో చెప్పడం జరిగింది. మీకు మీకే టీచర్ కావాలి అంటే మీరు సర్వీస్బుల్గా కావాలి. ప్రతి సెకండు టీచర్ అనగా సేవాదారి, సర్వీస్ లేకుండా ఉండకూడదు. బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి సెకండు జ్ఞానం లేకుండా, బాపు స్మృతి లేకుండా, సేవ లేకుండా ఉండటానికి వీల్లేదు. అలాంటి పురుషార్థి ఆత్మలే కదా బేహద్దు విశ్వ సేవాదారిగా కావాలి. బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి, బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణకారి యొక్క లగన్ యొక్క దీక్షలో పూర్తిగా నిమగ్నం కావాలి. కాబట్టి ఇప్పుడిప్పుడే మీరు
బేహద్దు పురుషార్థం చేయండి. బేహద్ బాపు యొక్క లగన్లో నిమగ్నం అయిపోండి, దీక్షలో నిమగ్నం అయిపోండి. ఇదే విశేషమైన సేవాదారిగా అయ్యి ఉండటం. నేను అనేది సమాప్తం చేయాలి. దేహాభిమానం అనేది ఖతం కావాలి. రాజు ఋషిగా తపస్విగా కావాలి. బేహద్దు పిల్లలకు బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకు మళ్ళా మనసారా హృదయపూర్వకంగా నమస్తే మళ్ళా చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలను రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఆధ్యాత్మికంగా పురుషార్థం చేస్తూ మీ యొక్క కోరికలను పూర్తి చేసుకొని జీవన్ముక్తి పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు బాపూజీ పెట్టేటువంటి పురుషార్థానికి సంబంధించిన వీడియోలు, దివ్య సందేశాలు, లైవ్ వీడియోలు కూడా మీకు అందుతాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.